ओम शांति आजिर एही विशेष आध्यात्मिक चिंतन समस्तंकु स्वागत। आज आमे माने बापदादांकर मधुबनरु जो आसीछि 31 अक्टोबर 2025 रो प्रातः मुरली ता उपरे टिके गभीर भावरे कथा हेबा। हाँ, ए मुरली गुड़िको तो प्रतिदिन किछि ना किछि गुआ प्रेरणा आनी थाए। आजिरो मुरलीर मूल सार बा जो एसेंस कहंती सेटा हेला मधुर संतान माने तुमे माने होउचो आध्यात्मिक गुप्त साल्वेशन आर्मी। तुमको सारा विश्व को उद्धार करी बुढ़ी जाउथिबा नौका को पारी करिवारो अछि। बाह, एटा तो बहुत बड़ कथा, गोटे बड़ दायित्व भी आ गौरवर कथा भी। तेबे ए कथाटार गभीरता को ठीक से बुझिबा पई ए आलोचना को शेष जाए निश्चय सुनिबा दरकार। आउ हाँ, जदि एमती मुरली विश्लेषण आउ आध्यात्मिक कथा सबु प्रतिदिन पाइबाकु चाहंती ताले चैनल को सब्सक्राइब करबाकु भूलिबेनी। तेबे आरंभरु ही गोटे भारी भल प्रश्न अछि मुरली रे पचरा जाइछि जे को एमती विश्वविद्यालय अछि जहा पूरा कल्परे माने से 5000 वर्ष भितरे केबे भी न थाए, जहाकू बाबा केवल एई संगम जुगरे ही खुलंती। ए विषय टिके कहिबे की? हाँ, निश्चय एटा वास्तविक बहुत अलगा प्रश्न आउ उत्तर भी सेमती। तेबे उत्तर हैला एई गॉडफादरली विश्वविद्यालय। अच्छा, गॉडफादरली विश्वविद्यालय। हाँ, माने परम पिता परमात्मांक द्वारा स्थापित एहाकू आध्यात्मिक कॉलेज भी कहंती। ओहो, एहारो खासियत हैला एठी किछि दुनियार डिग्री पाई पाठ पढ़ा हुएनी, बरं भविष्यतरे जो स्वर्णिम दुनिया आसिबो सत्ययुग, हाँ, सेठिकार राज्यपद पाइबा पाई पढ़ा हुए। आउ एई पाठ पढ़ा केवल एई संगम युगरे माने कलिजुगर शेष आउ सत्ययुगर आरंभ भितर जो टिकिए समय अछि सेई समय रे ही। हाँ, सेतिके बेले ही हुए, कारण सेतिके बेले निजे परमपिता परमात्मा ज्ञानर सागर आसी पढ़ांती। बाबा निजे आसी पढ़ांती। हाँ, आउ एई पाठ पढ़िके ही आत्मा डबल किरीटधारी हुए, माने पवित्रतार किरीट और राज्यभाग्यर किरीट, राजा व महाराणी हुए। बाह, माने एहार पाठात्वम उद्देश्य सबू पूरा अलगा। ताहेले एटी पढ़िबाकू हेले खाली ज्ञान शुणीदेले हबनी बोधे। मुरलीरे बाबा पचारुछंती जेतेबेले पिलामाने एठिके आसी बसुछंती तांको मनर स्थिति केमती रहिबा दरकार। निजकू आत्मा भाबी बाबांकू मने पकेइबा कथा। एहार कोन गुरुत्व? एटा बहुत बहुत महत्वपूर्ण। बाबा सफा सफा कहउछंती ए ज्ञान शुणिला बेले बा पढ़िला बेले मूल आधार हेला आत्म अभिमानी स्थिति। आत्म अभिमानी स्थिति? हाँ, माने निजकू ए शरीर नुहे बरं ए शरीर को जे चलाउची से चैतन्य शक्ति अविनाशी आत्मा बोली भाबिबा। आउ एही स्मृतिरे रही निजर परम पिता शिव बाबांकू मने पकेइबा। बाबा पचारुछंती एठिके आसिला बेले कोन मनर किछि दुनियार बेपार कि बंधु बांधव कथा चलिछि? जदि हाँ, ताहेले पूरा लाभ मिलिबनी। एठिके आसिबार भावना एमती हवा दरकार जे आमे आमर सबुटु प्रिय असीमित पितांकु भेटिबाकू जाउछु। हाँ, जे आमको 21 जन्मर स्वर्गर संपत्ति देबे। एकदम सेई भावना नै आसिबा कहब। इटा शुणिबाकू सहज लागुछि, किंतु प्रकृतरे देहबोधरु उपरकू उठी आत्मा स्थितिरे रहिबा तो बहुत अभ्यास दरकार। औ बाबा ए शिक्षा केमती दउछंती? बाबा बुझौछंती जे ए कथा आत्मा ही शरीर द्वारा कहूची, से निजे तो निराकार परमात्मा। हाँ, से कहूचंती मु ए ब्रह्मांक शरीर को ऋणरे नेइछि आउ एही माध्यमरे तुम आत्मा मानंकु बुझौछि। एमिति केवल थरक पाई ही संगम जुगरे हुए। केवल थरक पाई? हाँ, असीमित पिता आसी आमको आमर प्रकृत परिचय मने पकांती। आमे आत्मा आउ तांको सह आम संबंध कौन, एही स्मृति ही शक्ति दिए, जहा द्वारा आम जीवन नौका एई दुख अशांतिर सागररु पारी हेई जीवो। सुख शांतिर दुनिया को जीवो। एई नौका पारी हेबा कथाटा बड़ भल लागिला। आजिर मुख्य साररे भी कुहा जाइछि आमे आध्यात्मिक साल्वेशन आर्मी। हाँ, आउ आमको बुड़ी जाउथिबा नौका को पारी करिवार अछि। तेबे ई जो साल्वेशन आर्मी बा उद्धारक सेना ए भूमिका को आहुरे टिके सहज करी कहिबे काहार नौका बुडुछि आउ आमे केमती साहाय्य करिबा? घंतु बाबा बहुत स्पष्ट चित्र दौछंती। कहउछंती एबे सबु मणिशंकर माने सबु आत्मांकर नौका ए कलिजुगी विकारी दुनियार सागररे बुड़ी चालिछे। हाँ, सत्य कथा। समस्ते 5 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार
ଏଇସବୁ କାଦୁଅରେ ଫସିଛନ୍ତି। ମୁରଲୀରେ ଗୋଟେ ହରିଣର ଉଦାହରଣ ବି ଅଛି। ଓହୋ, ହରିଣ। ହଁ, ଯେମିତି ହରିଣ ଦୂରରୁ ମରିଚିକା ଦେଖି ପାଣି ଭାବି ଦୌଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ପାଖକୁ ଗଲେ କ'ଣ ପାଏ? ଖାଲି ଶୁଖିଲା ବାଲି, ନହେଲେ କାଦୁଅ, ଆଉ ସେଥିରେ ଯାଇ ଫସିଯାଏ। ଆଚ୍ଛା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏବେ ମଣିଷମାନେ ମାୟାର ମୃଗତୃଷ୍ଣାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବିଷୟ ଭୋଗକୁ ସୁଖ ଭାବି ତା ପଛରେ ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଦୁଃଖ ଆଉ ଅଶାନ୍ତିର କାଦୁଅରେ ହିଁ ଫସିଯାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଯିଏ ଯେତେ ବେଶୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବ, ମାନେ ବାବାଙ୍କ କଥା ମାନି ଚାଲିବ, ଯୋଗ କରିବ, ତା ନିଜ ନୌକା ସେତିକି ସହଜରେ ପାରି ହେବ। ତେବେ ଏଇ ଉଦ୍ଧାର କାମରେ ଆମର କ'ଣ ଭୂମିକା ରହିଲା? ଦୁନିଆରେ ତ ଜଣେ ବୁଡ଼ିଗଲା, ଆଉ ଜଣେ ଯିଏ ପହରା ଜାଣିଛି ସେ ଯାଇ ହାତ ଧରି ଟାଣି ଆଣେ। ଏଠି କେମିତି ହବ? ଏଠି ଟିକେ ଅଲଗା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାରେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଆଉ ଗୋଟେ ଆତ୍ମାକୁ ସିଧା ହାତ ଧରି ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବନି। ଓହୋ, କାହିଁକି? କାରଣ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ସେ କାଦୁଅରେ ଫସିଯାଇଛନ୍ତି ତ। ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ନିଜେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର, ଯିଏ ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଉ ପୁରା ନିର୍ଲିପ୍ତ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନ ପାଇଛେ, ଆମ କାମ ହେଲା ସେଇ ସାଲଭେସନ୍ ଆର୍ମି ପରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବା। ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଭଳି। ହଁ, ଗାଇଡ୍ ପରି। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେଇପାରିବା, ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତ ବିଷୟରେ କହିପାରିବା, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ନିଜେ ବାବାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ସେ କାଦୁଅରୁ ବାହାରି ପାରିବେ। ଆମେ ନିଜେ ବାହାରିବା ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାହାରିବାର ଉପାୟ ବତେଇବା। ବୁଝିଲେ। ମାନେ ଆମ କାମ ହେଲା ସୂଚନା ଦେବା, ପ୍ରେରଣା ଦେବା। ଏଥିପାଇଁ ସବୁଠୁ ଜରୁରୀ ସୂଚନା କ'ଣ? ମୂଳ କଥା ହେଲା ଦୁଇ ପିତାଙ୍କର ପରିଚୟ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକଦମ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ବୁଝେଇବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଇଜଣ ପିତା ଅଛନ୍ତି। ଦୁଇଜଣ? ହଁ, ଜଣେ ହେଲେ ଲୌକିକ ମାନେ ଶାରୀରିକ ପିତା, ଯାହାଙ୍କଠୁ ଆମେ ଏ ଜନ୍ମର ଶରୀର ପାଇଛେ। ଏମିତି ବାପା ତ ବହୁତ ଜନ୍ମରେ ବହୁତ ମିଳିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ପରଲୌକିକ, ଆତ୍ମିକ ବା ଅସୀମିତ ପିତା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ ବାବା। ଏକଦମ, ସେ ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବା, ସବୁ ଆତ୍ମାଙ୍କର ପିତା। ଦେଖିବେ, ଲୋକେ ସୁଖବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲିଯାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାହାରେ, ହେ ଭଗବାନ, ହେ ପ୍ରଭୁ। ହଁ, ଏଇଟା ତ ସତ। ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରମାଣ ଯେ ଭିତରେ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ସେହି ଜଣେ ପରମ ପିତାଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି। ହୁଏତ ତାଙ୍କର ଠିକ୍ ନାଁ, ରୂପ, କାମ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏହି ପରିଚୟ ଦେବା ହେଲା ଆମର ପ୍ରଥମ କାମ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ପରିଚୟ ସାଙ୍ଗକୁ ଏବେକାର ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ଚାଲିଛି ସେ ବିଷୟରେ ବି ବୁଝେଇବାକୁ ହେବା ନା। ମୁରଲୀରେ ଆସୁରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆଉ ଦୈବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କଥା ଅଛି। ଏଇଟା କ'ଣ? ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ବାବା କାହାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ପାଇଁ କହୁନାହାନ୍ତି। ସତ କଥାଟା ଖାଲି ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ସେ ବୁଝଉଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଏବେକା ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ମଣିଷ ସେଇ 5 ବିକାରର ବଶରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସୁରୀ ମତ ବା ଆସୁରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହାର ଓଲଟା, ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଦେବତାମାନେ ପୁରା ନିର୍ବିକାରୀ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଥିଲେ ଦୈବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର। ଆଚ୍ଛା। ଗୋଟେ ମଜା କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ବି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ବିକାରୀ, ସେମାନେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆନ୍ତି, ପୂଜା କରନ୍ତି। କାହିଁକି? କାରଣ ସେମାନେ ପବିତ୍ର। ହଁ। କାରଣ ଭିତରେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଦେବତାମାନେ ପୁରା ପବିତ୍ର, ନିର୍ବିକାରୀ ଥିଲେ। ଏପରିକି ଯେଉଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ପବିତ୍ର ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ବି ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଉ ଦେବତାଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ। ହଁ, ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଲେ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗର, ସଂସାର ଛାଡ଼ି ମୁକ୍ତି ଚାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ହୁଏ ପବିତ୍ର ରହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନା କରନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ଦେବତାମାନେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଥିଲେ, ମାନେ ଘର ସଂସାରରେ ରହି ବି ପୁରା ପବିତ୍ର ଆଉ ନିର୍ବିକାରୀ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଯୋଗ ବଳରେ ପିଲା ଜନ୍ମ କରୁଥିଲେ, ବିକାରରେ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ସାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲେ। ଏଇ ଗଭୀର କଥା ସବୁ କେହି ଜାଣନ୍ତିନି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱର ବା ଗଡ୍ କହିଲେ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ଭାବ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ବାବା ବା ପିତା କହିଲେ ଗୋଟେ ନିଜରାପଣା, ଅଧିକାର, ସ୍ନେହ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ବାବା ସେଇ ପିତାର ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଜାଗଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ପବିତ୍ରତା, ନିର୍ବିକାରୀ ସ୍ଥିତି, ଏହାକୁ ପୁଣି କେମିତି ପାଇହବ? ଆଉ ବାବା ଦେହ ଅଭିମାନ ଆଉ ଦେହୀ ଅଭିମାନ ଭିତରେ ଯୋଉ ଫରକ କହିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ବାବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ମଣିଷ, ଗୁରୁ ଆଉ କାହାକୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇ ମୁକ୍ତି କି ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ବାଦଶାହୀ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। କେହି ମଣିଷ ପାରିବେନି। ନା, ଏ ଶକ୍ତି କେବଳ ନିଜେ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି,
ସେ ହିଁ ଏଇ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଦେହ ଅଭିମାନୀ ମାନେ ଯିଏ ନିଜକୁ ଦେହ ଭାବୁଛି, ଆଉ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ଯିଏ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବୁଛି, ଦୁଇଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଫରକ। ହଁ, ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ। ଏଇ ଦେହ ଅଭିମାନ ହିଁ ସବୁ ବିକାର ଆଉ ଦୁଃଖର ଜଡ଼। ଏଇଥିପାଇଁ ତ ଆତ୍ମା 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ତଳକୁ ତଳୁ ଖସି ଖସି ଆସିଛି। ଆଉ ବାବା ଆସି ଏବେ ପୁଣି ଆମକୁ ଉପରକୁ ଉଠଉଛନ୍ତି, ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ କରଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଯାନ, ଏଇଟା କଣ ସବୁବେଳେ ରହିବ? ସତ୍ୟଯୁଗରେ ବି କଣ ଆମେ ଜାଣିଥିବା ଯେ ଆମେ ଆତ୍ମା, ବାବାଙ୍କ ପିଲା? ନା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଯୋଉ ବିଶେଷ ଯାନ, ମୋ ଆତ୍ମା, ମୋ ବାବା ପରମାତ୍ମା, ଏଇଟା 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର, ଏବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଚାଲିଛି, ଏସବୁ ଏଇଟା କେବଳ ଏଇ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହେ। ଏଇ ଯାନକୁ ନେଇ ତ ଆମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛେ, ପବିତ୍ର ହେଉଛେ, ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଉଛେ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ? ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେବତା ହେଇଯିବା, ସେତେବେଳେ ଏ ଯାନର ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିବନି। ସେଇଟା ନିଜେ ନିଜେ ଲୋପ ପାଇଯିବ। ଓହୋ। ହଁ, ସେଠି ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ତ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପୁରା ନିର୍ବିକାରୀ ହେବେ। ସେଠି ଆଉ ଜାଣିବା ଦରକାର ପଡ଼ିବନି ଯେ ଆମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପିଲା, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜେ ଦେବତା ହେଇ ସୁଖ ଭୋଗ କରୁଥିବା। ଏ ଯାନଟା ଗୋଟେ ସିଡ଼ି ପରି, ବୁଝିଲେ? ଉପର ମହଲାକୁ ଗଲା ପରେ ଆଉ ସିଡ଼ି ଦରକାର ନାହିଁ। ବା, ଏଇଟା ବଡ଼ ରୋଚକ କଥା। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଗଡଫାଦରଲି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କଥା ଆମେ ଆରମ୍ଭରୁ କହୁଥିଲେ, ସେଠି ମୁଖ୍ୟ ପାଠ କଣ ପଢ଼ା ହେଉଛି? ବାବା କଣ ଶିଖଉଛନ୍ତି? ମୁଖ୍ୟ ପାଠ ହେଲା ରାଜଯୋଗ, ମାନେ ଏମିତି ଯୋଗ ବା ସ୍ମୃତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତରେ ରାଜ୍ୟ ମିଳିବ। ରାଜା ହେବାର ଯୋଗ? ହଁ, ବାବା କିଛି ବେଦ, ଶାସ୍ତ୍ର କି ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଲୋକ ଶିଖାଉନାହାନ୍ତି। ସେ ବହୁତ ସହଜ ଭାଷାରେ ଆତ୍ମା, ପରମାତ୍ମା ଆଉ ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବାର ଉପାୟ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଡବଲ କିରୀଟଧାରୀ ରାଜା ଥିଲେ, ତ୍ରେତୟାରେ ଗୋଟିଏ କିରୀଟ ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦ୍ୱାପର, କଳିଯୁଗରେ ତ ରାଜତନ୍ତ୍ର ବି ଗଲା, ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଆସିଲା, କେହି କିରୀଟଧାରୀ ନାହାନ୍ତି। ହଁ, ଏବେ ତ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଜାଙ୍କ ଶାସନ। ବାବା ଆସି ପୁଣି ସେହି ଡବଲ କିରୀଟଧାରୀ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆମକୁ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି। ଏ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ନାଁ ବାହାରେ ଲେଖାଇଛି ବୋଲି ବି ମୁରଲୀରେ ଅଛି। ଆଉ କେତେକ ଜାଗାରେ ଗୀତା ପାଠଶାଳା ଲେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାବନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ପଢ଼େଇଛନ୍ତି। ଏ ଭୁଲ ଧାରଣାକୁ ବାବା କେମିତି କାଟୁଛନ୍ତି? ବାବା ସଫା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟଯୁଗର ପ୍ରଥମ ରାଜକୁମାର, ଦୈବୀ ଗୁଣରେ ଭରପୂର ଶରୀରଧାରୀ। ସେ ନିଜେ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ପରମାତ୍ମା ଶିବଙ୍କଠୁ ଶୁଣି ସେ ପଦ ପାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସେହି ଜ୍ଞାନର ଫଳସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଥମ ପଦ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଦାତା କିଏ? ଗୀତାର ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନଦାତା ହେଲେ ନିରାକାର ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ, ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଏ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଶିବ ଭଗବାନ ୱାଚ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ୱାଚ ନୁହେଁ। ବୁଝିଲି। ଆଉ ଏ ପାଠପଢ଼ାରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବା ମୁଖ୍ୟ ଶତ୍ରୁ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ବାବା ସିଧା କହୁଛନ୍ତି, କାମ ମହାଶତ୍ରୁ। ଏହି କାମ ବିକାର ହିଁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦୁଃଖ ଦିଏ। ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ଦୁଃଖ। ହଁ, ଏହା ଉପରେ ପୁରା ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ରହିବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରାନ୍ତି। କାରଣ ଯିଏ କାମ ଉପରେ ଜିତିଗଲା, ସେ ବାକି ସବୁ ବିକାର ଉପରେ ବି ସହଜରେ ଜିତିଯିବ, ଜଗତ ଜିତ ହେଇଯିବ। ଏଇ ବିକାର ରୂପକ ହିଂସା ହିଁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ଯୋଉ ଚିତ୍ର ଅଛି, ସେ ବିଷୟରେ ବି ମୁରଲୀରେ କିଛି ସଂକେତ ଅଛି। କେମିତି ଦେବତାମାନେ ପତିତ ହେଲେ, ଏଇଟା କଣ ଦେଖାଏ? ହଁ, ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କିଛି ମନ୍ଦିରରେ ଏମିତି ଅଶ୍ଳୀଳ ଚିତ୍ର ଅଛି ଯାହା ଦେଖାଏ ଯେ ଦେବତାମାନେ ପରେ କେମିତି ପାପ ମାର୍ଗରେ ଗଲେ, ମାନେ କାମ ବିକାରର ବଶ ହେଲେ। ଓହୋ, ଏମିତି ଚିତ୍ର ଅଛି? ହଁ, ଏହାର ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଦେବତାମାନେ ନିଜେ ସେମିତି ଥିଲେ, ବରଂ ସେମାନେ କେମିତି ତଳକୁ ଖସିଲେ ତାର କାହାଣୀକୁ ଦେଖାଏ। ସେମାନେ କାମଚିତ ଉପରେ ବସି, ମାନେ ବିକାରୀ ହୋଇ ସୁନ୍ଦରରୁ ଅସୁନ୍ଦର ହୋଇଗଲେ। ସୁନା ଭଳିଆ ଥିଲେ, ଲୁହା ଭଳିଆ ହେଇଗଲେ। ସତ୍ୟଯୁଗୀରୁ କଳିଯୁଗୀ ହେଇଗଲେ। ହଁ, ଏମିତିକି ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ସତପ୍ରଧାନରୁ ତମପ୍ରଧାନ ହୋଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ତ ଏବେ ଶରୀର ସବୁ ରୋଗିଣା ଆଉ କମ୍ ଦିନ ବଞ୍ଚୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଖସିବାର ଚିତ୍ର ଦେଖେଇ ବାବା ଆମକୁ ନିରାଶ କରୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ପୁଣି ଉଠିବାର ଆଶା ଦେଉଛନ୍ତି ନା? ଏକଦମ ଠିକ୍। ବାବା ତ ଦୂରଦେଶ ପରମଧାମରୁ ଆସିଛନ୍ତି ହିଁ ଏଇ ପତିତ ଦୁନିଆକୁ ପୁଣି ପାବନ କରିବାକୁ, ପୁରୁଣାକୁ ନୂଆ କରିବାକୁ। ହଁ, ସେ ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଓ ଯୋଗର ପାଣିରେ ଗାଧେଇ ସଜଉଛନ୍ତି। ବାବା କୁହନ୍ତି, ଦେହର ସଜବାଜ ଉପରେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦିଏନି, ଆତ୍ମାକୁ ସଜାଅ।
ଆତ୍ମାକୁ ସଜେଇବା। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଜ୍ଞାନର ଗହଣାରେ ସଜେଇ ହେଇଯିବ ଆଉ ଯୋଗରେ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଆପେ ଆପେ ସୁନ୍ଦର, ସୁସ୍ଥ, ନିରୋଗୀ, ଲମ୍ବା ଆୟୁଷର ଶତପ୍ରଧାନ ଶରୀର ମିଳିବ। ବାଃ, ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଧର୍ମ ହିଁ ଶକ୍ତି, ଏ କଥାଟାର କ'ଣ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି? କୋଉ ଧର୍ମରୁ ଶକ୍ତି ମିଳେ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏ ଶକ୍ତି ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀଦେବତା ଧର୍ମରୁ ହିଁ ମିଳେ। ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଭାରତ ପୁରା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା, ସାରା ଦୁନିଆର ମାଲିକ ଥିଲା। ହଁ, ସୁନାର ଚଢ଼େଇ କୁହାଯାଉଥିଲା। ହଁ, ଏବେ ଶିବ ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଇ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀଦେବତା ଧର୍ମକୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଧର୍ମ ପାଳନ କଲେ, ମାନେ ପବିତ୍ର ହେଲେ ଆଉ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ହିଁ ଆମକୁ ସେ ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଆଉ ବିଶ୍ୱର ବାଦଶାହୀ ମିଳିବ। ତେବେ ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କ'ଣ? ଦୁନିଆର ଯୁଦ୍ଧ ପରି ଧନୁତୀର କି ବନ୍ଧୁକ ନୁହେଁ ନିଶ୍ଚୟ? ନା, ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ଆମର ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ମାୟା ସାଙ୍ଗରେ, ସେଇ 5 ବିକାର ସାଙ୍ଗରେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ, ଆଉ ଆମେ ହେଲୁ ଗୁପ୍ତ ଯୋଦ୍ଧା। ଗୁପ୍ତ ଯୋଦ୍ଧା। ହଁ, ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ହେଲା ଯୋଗର ତୀର। ବାବା କହନ୍ତି, ନିରନ୍ତର ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ମନମନା ଭବ। ଏ ସ୍ମୃତିରୂପୀ ନିଆଁରେ ହିଁ ଆମର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ପାପ ବା ବିକର୍ମ ଜଳିଯିବ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଶାରୀରିକ ମାରପିଟ, ହିଂସାର କଥା ନାହିଁ। ପୁରା ଅହିଂସକ ପାଠପଢ଼ା, ଅହିଂସକ ଯୁଦ୍ଧ। ବୁଝିଲି। ତେବେ ଏ ଯୋଉ ପୁରା ଯାତ୍ରା ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ୱର୍ଗ, ଏହାର କିଛି ସ୍ମାରକୀ ବା ଚିହ୍ନ ଏବେ ବି ଅଛି କି? ହଁ, ଅଛି। ବାବା ଦିଲୱାଡ଼ା ମନ୍ଦିର କଥା କୁହନ୍ତି, ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁରେ ଯୋଉଟା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଦିଲୱାଡ଼ା ମନ୍ଦିର। ହଁ, ସେ କହନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ସ୍ୱର୍ଗର ସବୁଠୁ ଠିକ୍ ସ୍ମାରକୀ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଠି ତଳେ ଆଦିଦେବ ବ୍ରହ୍ମା ତପସ୍ୟା କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ଉପରେ ନିରାକାର ଶିବ ବାବା ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଛାତରେ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ସ୍ୱର୍ଗର ଭାରି ସୁନ୍ଦର କାମ କରାହେଇଛି। ଓହୋ। ଏଇଟା ଦେଖାଉଛି ଯେ ଏଇ ସମୟରେ ବାବାଙ୍କଠୁ ଜ୍ଞାନ ନେ, ତପସ୍ୟା କଲେ ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜ୍ୟ ମିଳିବ। ଶିବ ବାବା ଅଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କ ରଥ, ବ୍ରହ୍ମା ବି ଅଛନ୍ତି। ଏସବୁ ରହସ୍ୟ ଏବେ ବୁଦ୍ଧିରେ ପଶୁଛି। ପବିତ୍ରତା କଥା ତ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି। ତାହେଲେ ଶାନ୍ତିଧାମ ଆଉ ସୁଖଧାମକୁ କ'ଣ ଖାଲି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ଯାଇପାରିବେ? ହଁ, ଏକଦମ ନିଶ୍ଚିତ। ଶାନ୍ତିଧାମ ମାନେ ପରମଧାମ, ସେଟା ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଅସଲି ଘର। ଆଉ ସୁଖଧାମ ମାନେ ସତ୍ୟଯୁଗ, ତ୍ରେତାଯୁଗ, ସେଟା ଆମ ଦେବୀ ଦେବତା ସ୍ୱରୂପର ରାଜ୍ୟ। ହଁ। ଏ ଦୁଇଟା ଜାଗା ପୁରା ପବିତ୍ର। କୌଣସି ଅପବିତ୍ର କି ପତିତ ଆତ୍ମା ସେଠିକି ଯାଇପାରିବନି। ଆଚ୍ଛା। ତେଣୁ ସବୁ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରିବା ଆଗରୁ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। କିଏ ଯୋଗ ବଳରେ କରିବ, ତ କିଏ ଧର୍ମରାଜ ପାଖରେ ସଜା ପାଇ କରିବ, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ନ ହୋଇ କେହି ଫେରିପାରିବେନି। ବୁଝିଲି। ଆଚ୍ଛା, ହୋଲିକା ଦହନର ଯୋଉ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଅର୍ଥ, ସେ ବିଷୟରେ ବି କିଛି କୁହାଯାଇଛି, ସେଟା କ'ଣ? ଲୋକେ ତ ହୋଲିକା ଜାଳନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥା ବୁଝନ୍ତିନି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ। କ'ଣ ପ୍ରତୀକ? ଯେ ଏଇ ପୁରା ପୁରୁଣା ପତିତ ଦୁନିଆ ଶେଷରେ ମହାବିନାଶର ନିଆଁରେ ସ୍ୱାହା ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ତା ଆଗରୁ ଏବେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି, ଏହାକୁ ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନଯଜ୍ଞ କହନ୍ତି। ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ। ହଁ, ରୁଦ୍ର ମାନେ ଶିବ ବାବା। ସେ ଏଇ ଜ୍ଞାନଯଜ୍ଞ ରଚିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମାମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଏଇ ଯଜ୍ଞର ସେବାଧାରୀ ଆଉ ରକ୍ଷକ। ଏଇ ଯଜ୍ଞରେ ଆମେ ନିଜର ବିକାର, ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ସବୁକୁ ସ୍ୱାହା କରୁଛୁ। ବା, ଆଉ ଶେଷରେ ବଂଶାବଳୀ ବିଷୟରେ ବି ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ଅଛି। ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବଂଶାବଳୀ କ'ଣ? ଯେମିତି ଦୁନିଆରେ ବାପା, ପୁଅ, ନାତି ଏମିତି ବଂଶାବଳୀ ହିସାବ ରଖନ୍ତି, ବାବା ଆମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବଂଶାବଳୀକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, କେମିତି? ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆରେ ସବା ଉପରେ ହେଲେ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ। ତାଙ୍କ ପରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନରେ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି, ସ୍ଥିତି, ବିନାଶ ପାଇଁ 3 ମୂର୍ତ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ଶଙ୍କର। ଆଉ ତାପରେ ଏଇ ସାକାର ଦୁନିଆରେ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଆଉ ତାଙ୍କର ରାଜବଂଶ। ଏଇଟା ହେଲା ମୂଳ ମାନବ ସୃଷ୍ଟିର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଉ ଦୈବୀ ବଂଶାବଳୀ। ଆମେ ଏବେ ତାର ହିଁ ଅଂଶ। ବା, ଏତେ ବଡ଼ କଥା, ଏତେ ସବୁ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ତେବେ ଆଜିର ମୁରଳୀରୁ ଆମେ ଧାରଣା କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ କୋଉ ଦିଟା କଥା ଉପରେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରିବା? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ନିଜକୁ ସେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଲଭେସନ ଆର୍ମିର ଜଣେ କାମିକା ସଦସ୍ୟ ଭାବିବା। ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ। ହଁ,
ନିଜେ ବାବାଙ୍କ କଥାରେ ଚାଲି ମାୟାର କାଦୁରରୁ ବାହାରିବା ଆଉ ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବି ସେଇ ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସାରା ଦୁନିଆକୁ ଏ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିରୁ ବାହାର କରିବାରେ ବାବାଙ୍କର ପୁରା ହାତ ବଟେଇବା। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଖ୍ୟ ସାର କ'ଣ ହେବ? ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଆମ ଧ୍ୟାନ ସବୁବେଳେ ଆତ୍ମାକୁ ସଜେଇବା ଉପରେ ରହିବା ଦରକାର, ଦେହକୁ ନୁହେଁ। ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଅମୂଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି ତାକୁ ଧାରଣା କରିବା ଆଉ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇ ଯୋଗ କରି ନିଜକୁ ପୁରା ପବିତ୍ର କରିବା। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ସତପ୍ରଧାନ ଓ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ, ସୁନ୍ଦର ସୁସ୍ଥ ଲମ୍ବା ଆୟୁଷର ଦେହ ତ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଆପେ ଆପେ ମିଳିଯିବ। ଆତ୍ମାର ସଜବାଜ ହିଁ ଅସଲି ଆଉ ସବୁଦିନିଆ ସଜବାଜ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ଏ ମୁଖ୍ୟ ସାରଙ୍କ କଥା କହିଲେ। ବାବା ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବରଦାନ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଟା ହେଲା, ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ରହୁ ଯେ ଆମେ ବିଜୟୀ ରତ୍ନ ଆଉ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାବାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ଏଇ ନିଶ୍ଚୟ ବଳରେ କୌଣସି କଥାରୁ ପଛକୁ ନ ହଟି ସବୁବେଳେ ବିଜୟୀ ହୁଅ। ଏଟା କେତେ ବଡ଼ ଭରସା ଦଉଛି। ହଁ, ବହୁତ ବଡ଼ ଭରସା। ଯାହା ବୁଦ୍ଧିରେ ଏ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି ସେ କେବେ ବି ନିଜକୁ ଏକଲା କି ଅସହାୟ ଭାବିବନି। ଏକଦମ ସତ୍। ଆଉ ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ ବି ସେଇ ଏକାଗ୍ରତା ଉପରେ ଜୋର ଦଉଛି। ଜଣେ ବାବାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରୁହ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ନିଜର ସବୁ କିଛି, ନିଜର ସାଥୀ କରାଅ। ଯେତେବେଳେ ସାଥୀ ନିଜେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ବାବା, ସେତେବେଳେ ଆଉ କୋଉ ଭୟ ବା ଚିନ୍ତା ରହିବ? କିଛି ନାହିଁ। ଏବଂ ଅବ୍ୟକ୍ତ ସଂକେତରେ ବି ଯୋଗର ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜ ଉପରେ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭଲ ଭାବନା, ଶୁଭକାମନା ପଠେଇବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ହଁ। ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରୂପକ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚ ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ରହି, ମାନେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଲୋକରେ ରହିଲା ପରି, ସବୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବନାର ସହଯୋଗର ଲହରୀ ପଠେଇବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏମିତି କଲେ ଅଶାନ୍ତ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଆଉ ଶକ୍ତି ମିଳିବ। ତେବେ ପୁରା ଆଲୋଚନାରୁ ଏଇଟା ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଆମେ ଖାଲି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନୁହଁ। ଆମେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ କାମରେ ଲାଗିଥିବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସେନାର ସଦସ୍ୟ। ହଁ। ଆମ କାମ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଇ ପତିତ ଦୁନିଆକୁ ପୁଣି ପାବନ କରିବାରେ ବାବାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆଉ ବାଟବଣା ହୋଇ ବୁଲୁଥିବା କେତେ ଯେ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଆଉ ଜୀବନମୁକ୍ତିର ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବା। ଆଉ ଏଇଟା କେବଳ ସମ୍ଭବ ହେବ ଯଦି ଆମେ ପୁରାପୁରି ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବା ଆଉ ସବୁବେଳେ ଯୋଗରେ ରହି ନିଜକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା। ଏଇ ଗଭୀର ଆଲୋଚନାର ଶେଷରେ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣୁଛେ ଯେ ଏଇ ସବୁଠୁ ଭଲ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ନିଜେ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗ କେବଳ ଏଇ ଟିକିଏ ସମୟ, ମାନେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ମିଳେ, ଆଉ ତାପରେ ପୁଣି ପୁରା କଳ୍ପ ପାଇଁ ଲୋପ ହେଇଯାଏ, ତେବେ ଏଇ କେଇଟା ବର୍ଷର ପୁରୁଷାର୍ଥର ମହତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରକୃତିରେ କେତେ ବେଶୀ? ଏଇ ଯୋଉ ସୁନାଠୁ ବି ଦାମିକା ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ଏହାର ପୁରା ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ତରରେ ଆମ ଚେଷ୍ଟାକୁ ଆହୁରି କେମିତି ବଢ଼ାଇ ପାରିବା? ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କଥା। ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜିର ଏ ଯୋଉ ବିସ୍ତୃତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା, ଏଥିରୁ ନୂଆ ପ୍ରେରଣା ମିଳିଥିବ। ଯଦି ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଶୁଣି କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଟିକେ ଶାନ୍ତି, ଶକ୍ତିର ଅନୁଭବ ହେଲା, ତାହେଲେ ନିଜ ଅନୁଭୂତି ଜଣାଇବା ପାଇଁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଲିଖିବେ। ଆମକୁ ବି ଜାଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏକଦମ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଆଉ ଜ୍ଞାନର କଥା, ଏହାକୁ ଖାଲି ନିଜ ପାଖରେ ନ ରଖି ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବି ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। କିଏ ଜାଣେ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସେୟାର କାହା ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଶାର ଆଲୁଅ ଆଣିପାରେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ମିଶି ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ବାବାଙ୍କର ଅସୀମ ସ୍ନେହ, ଶକ୍ତି ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇପାରିବେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡିଓ ତୋଷାଳୀ, ଆମ ମାଟିର ସ୍ୱର।